ഇന്നത്തെ സുവോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രിഗർ മെൻഡലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ രണ്ട് ലോസ്, ആ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്താണ്? ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? When two plants of contrasting features, contrasting traits are hybridized or crossed, the character of one parent appears in the F1 and the character of the other parent does not appear in the F1 progeny, or the character is masked. The character or trait that appears in the F1 progeny is the dominant trait, and the character or the trait that is masked or did not appear in the F1 progeny is the recessive trait. So this was the law of dominance that we have studied in the last class. Okay. So then another thing we studied in the last class was about the factor hypothesis of Gregor Mendel. So Gregor Mendel proposed that every trait, every character, every trait is produced and maintained by a pair of factors. Because as we have already seen, he did not know the term gene, or he did not know what were these factors. So he simply called them factors. So every trait was controlled by a pair of factors. So these factors were denoted by English alphabet. The factors for dominant trait were denoted by capital letters, and the factors for recessive trait were denominated by or were represented by small letters. Okay. Then he proposed the second law of inheritance, that is law of segregation. So he told that during gametogenesis, the pair of factors separate or segregate, and the separated factors or alleles that we call now enter into separate gametes. So this was the law of segregation. So during gametogenesis, the pair of factors representing a trait separate or segregate, and the separated alleles or factors enter into separate gametes. So this is the law of segregation. And so this law of segregation and law of dominance, these two laws, give the answer to the first question that Mendel asked. What is the first question? What happened to the character of one parent? Why didn't it appear in the F1 progeny? So the answer we got, and we discussed in the last class, that as a result of segregation, the factors separate or segregate, and in the gametes, so in the zygote, after fertilization, only one factor from one parent enters into the zygote. So one factor from the
dominant plant and one factor from the recessive parent enters into the zygote and the zygote becomes heterozygous. And in a heterozygous condition, we have seen in the last class that in presence of a dominant character, dominant allele or dominant factor, the recessive allele or this recessive factor cannot express its character. So that is why the F1 progeny became all tall and no dwarf plant appeared in the F1 progeny. So we have the answer now. Okay. And now, while making a cross and depicting the progeny of that cross, in the last class, we have used a very crude method to show the fertilization and the formation of the progeny by drawing lines and all. Okay. So, apart from this, we have a more convenient method, rather a simple method to depict the progeny of a cross. Progeny produced as a result of a cross. So that is by using squares. As you see here, some squares are used for that. You can see in the picture some squares are there. So as for the case of a monohybrid cross, 9 squares are used here. You can see, you can count the squares, 9 squares are there. In the first top upper squares and the right side row downwards, that means vertically on the right side and horizontally on the top, we can write the gametes. We have to write the gametes. As you see, on the top row, we can write the male gamete. In any way, it is no problem. We have male gametum, female gametum, ഈ റോസ് ടോപ്പ് റോയിൽ എഴുതാം, റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴോട്ടും എഴുതാം, ഏതും എഴുതാം. മെയിൽ ഗമിറ്റ് മേലെ എഴുതാം, ഫീമെയിൽ ഗമിറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴേക്ക് എഴുതാം. as you see here, തിരിച്ചുമാവാം, ഫീമെയിൽ ഗമിറ്റ് മേലെ എഴുതാം, മെയിൽ ഗമിറ്റ് താഴോട്ട് എഴുതാം. ഇവിടെ മെയിൽ ഗമിറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമിറ്റും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോജനിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റും തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക. ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ. അപ്പോൾ ന്യായമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റും ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, അത് നമ്മളൊരു കോളത്തിൽ എഴുതി. അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്, ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതെന്താണ്, ഒരു ഗമീറ്റിന് 2 പ്രാവശ്യം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗമീറ്റ് 2 പ്രാവശ്യം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുക? ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റും ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മളവിടെ എഴുതി, അതൊക്കെ. രണ്ടാമത് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും, രണ്ടാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഓക്കെ, വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റിന് 2 ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുമായി ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്, ചാൻസ് മാത്രമാണ്. ഒരു ഗമീറ്റിന് ഒരു മെയിൽ ഗമീറ്റിന് ഏതൊക്കെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുമായി ചേരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ F1
പ്രോജനി ഉണ്ടാകുന്ന അതെടുത്താലും നമുക്കറിയാം ടോൾ പ്ലാന്റ് 2 ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. അത് ഹോമോസൈഗസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഗമീറ്റ് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ. റിസസീവ് പ്ലാന്റിന്റെ ഗമീറ്റ് രണ്ടും അത് ഹോമോസൈഗസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് 2 ഗമീറ്റും ഒരുപോലെയാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ രണ്ട് ഗമീറ്റ് ആണല്ലോ. ഇപ്പം ടോൾ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ മെയിൽ പ്ലാന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 സ്പേമാണ്. 2 സ്പേം. എല്ലാ സ്പേമും ഒരേപോലെയാണ് ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹോമോസൈഗസ്. എല്ലാത്തിനും ഡോമിനന്റ് അലീലുണ്ട്. പക്ഷേ ഏത് സ്പേം ഏത് ഓവവുമായിട്ട് ചേരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്പേമിന് ഏത് ഓവവുമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ ആ ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പേമിന് ഏതൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താൻ, ഏതൊക്കെ ഓവവുമായി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ആ ചാൻസുകൾ മുഴുവൻ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുമായി ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുമായി ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുമായി ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുമായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോജനി നമ്മൾ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാ പ്രോജനികളും കിട്ടി. ഇനി വേറെ സാധ്യതകളില്ല. 2 മെയിൽ ഗമീറ്റ് 2 ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫെർട്ടിലൈസേഷനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോജനി നമുക്കിവിടെ കാണാം. എന്താണ്? എല്ലാം ടോളാണ്. നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണല്ലോ, F1 പ്രോജനി ഓൾ ടോൾ. എല്ലാം ഹിറ്ററോസൈഗസ് ആണ്. എല്ലാം ഹിറ്ററോസൈഗസ് ടോൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനിയെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കും. പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ദിസ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ എ സയന്റിസ്റ്റ് റെജിനാൾഡ് സി പുന്നറ്റ്. റെജിനാൾഡ് സി പുന്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, ഒരു സയന്റിസ്റ്റാണ് ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ചേർത്താണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുക. പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഇത് ഏത് ക്രോസിൻ്റെയും ഒരു പ്രോജനിയെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പ്രോജനിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വരയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ക്രോസ് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ വര കൊണ്ട് 2 ഗമീറ്റ്സിനെ ഒരു സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി മാറും. ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുക. റെജിനാൾഡ് സി പുന്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ 2 പീ പ്ലാന്റ്, ഒരു പീ ഗാർഡൻ സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ പീ ഗാർഡനിൽ 2 ടോൾ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടോൾ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 ടോൾ പ്ലാന്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീനോടൈപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഫീനോടൈപ്പ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഡ്വാർഫ് ആണെങ്കിൽ ഡ്വാർഫ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും, ടോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ടോൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഫീനോടൈപ്പ്, ജീനോടൈപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ജീനോടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്രോസ്, ആ ക്രോസിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
F1 പ്രോജനിയിലുള്ള F1 പ്രോജനിയെ പാരൻസുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന, പാരൻസിലെ റിസസീവ് പാരന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്രോസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കും. ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഇത് ബാക്കിലേക്കാണ്. അതായത് F1 പ്രോജനി നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ആ F1 പ്രോജനിയെ നമ്മൾ പാരൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കുക. So back cross can be a cross between an F1 progeny and the dominant parent, or it can be with a recessive parent. ഇവിടെ ഡോമിനന്റ് പാരന്റുമായുള്ള ബാക്ക് ക്രോസിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇവിടെ ഇല്ല. റിസസീവ് പാരന്റുമായിട്ടുള്ള ക്രോസ്, ആ ക്രോസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ആ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് വഴി നമുക്കൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ജീനോ ടൈപ്പ് അറിയുക എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, 2 ടോൾ പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ ആ 2 ടോൾ പ്ലാന്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫീനോ ടൈപ്പ് അറിയാം, ടോളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ജീനോ ടൈപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ, അത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അത് 2 തരത്തിലാവാം. ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിട്രോസൈഗസ് ടോൾ ആവാം. നമ്മൾ നേരത്തെ F1 ക്രോസ് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ, പാരന്റ് ഹോമോസൈഗസ് ടോളാണ്, F1 പ്രോജനി എന്താണ്? ഹിട്രോസൈഗസ് ടോളാണ്. കാണുമ്പോൾ 2 ഒരുപോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ ജീനോ ടൈപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇത് ഒരു ഹോമോസൈഗസ് ടോളാണോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ടോളാണോ? അതോ ഹിട്രോസൈഗസ് ആണോ, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ടോളാണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് ഡോമിനൻ്റ് പാരൻറ്റുമായി F1 പ്രോജനിയെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആവുന്നില്ല, ജീനോ ടൈപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കിക്കളയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് പാരൻറ്റിനെ F1 പ്രോജനിയുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ അത് ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഗമീറ്റ്സൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു തന്നെയാണ്, നമുക്കറിയാം. 2 ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ടോൾ പ്ലാന്റ് 2 ഗമീറ്റ്സ്. അത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓരോന്നും ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ്. F1 പ്രോജനിയുടെ സ്മോൾ ടി ആണ്. അത് ഒരു ഗമീറ്റ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും മറ്റത് സ്മോൾ ടിയും ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ ഒരു പെനറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മളിവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്? എല്ലാം ടോൾ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്, ശരിയല്ലേ? എല്ലാം ടോൾ പ്ലാന്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇനി അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ടോൾ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ടോൾ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ F1 പ്രോജനിയെ നമുക്ക് ഒരു റിസസീവ് പാരന്റുമായിട്ടൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ റിസസീവ് പാരന്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ക്രോസാണ് നിങ്ങളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിസസീവ് പാരന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുനറ്റ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. അത് എങ്ങനെയാണ്? അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. 50% of the progeny, as a result of this cross, 50% of the progeny are tall plants and 50% are dwarf plants. That means out of the total progeny, when we take a ratio of this progeny, we will get 1:1 ratio. 1:1 ratio we will get. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 1:1 ratio, that means 50% of the total progeny produced are tall plants and 50% dwarf plant.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോൾ ആൻഡ് ഡ്വാർഫ് ഒരു 1:1 റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പ്ലാന്റ് ഒരു ഹെറ്ററോസൈഗസ് പ്ലാന്റ് ആണ് എന്നാണ്. ഹെറ്ററോസൈഗസ് പ്ലാന്റ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് ജീനോടൈപ്പ് അറിയേണ്ട പ്ലാന്റ് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഏതുമാകാമല്ലോ അല്ലേ? ഹോമോസൈഗസ് ആവാം, ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആവാം. രണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ് എങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്, ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ് എങ്കിൽ റിസസീവ് പാരന്റുമായി ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നടത്തുമ്പോൾ, ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോജനിയുടെ ഫീനോടൈപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി. 1:1 റേഷ്യോയിൽ ആണ് പ്രോജനി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് 50% ടോൾ പ്ലാന്റും 50% ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ജീനോടൈപ്പ് അറിയേണ്ട പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വിത്ത് സ്മോൾ ടി, വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി, സ്മോൾ ടി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഹോമോസൈഗസ് ആണെങ്കിലോ, ജീനോടൈപ്പ് അറിയേണ്ട ടോൾ പ്ലാന്റ് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസസീവ് പാരന്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിന്നറ്റ് സ്ക്വയറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്ലാന്റുകൾ എന്തായിരിക്കും, കിട്ടുന്ന പ്രോജനി മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും, ടോളായിരിക്കും. ഹെറ്ററോസൈഗസ് ടോളായിരിക്കും. ഹെറ്ററോസൈഗസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ടോളായിരിക്കും. എല്ലാ പ്രോജനിയും ടോളായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്? ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഈസ് എ ബാക്ക് ക്രോസ്. നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഈസ് എ ബാക്ക് ക്രോസ്. And it's a back cross with a recessive parent. ഒരു പ്ലാന്റിനെ റിസസീവ് പാരന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഹൂസ് ജീനോടൈപ്പ് ഈസ് അൺനോൺ. നമുക്കറിയില്ല, ജീനോടൈപ്പ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ 2 സാധ്യതകളാണുള്ളത്. അത് ഹോമോസൈഗസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആവാം. അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ആണോ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോസൈഗസ്. നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യണം അത് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് എങ്കിൽ റിസസീവ് പാരന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോജനി മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും? ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആയിരിക്കും, എല്ലാം ടോളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം ടോൾ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ടോൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ പ്ലാന്റ് അണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ഹോമോസൈഗസ് പ്ലാന്റ്. ഇനി ഹെറ്ററോസൈഗസ് പ്ലാന്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ജീനോടൈപ്പ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പ്ലാന്റ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആണെങ്കിൽ റിസസീവ് പാരന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോജനി 50% ടോളും 50% ഡ്വാർഫും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 1:1 എന്ന റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ റേഷ്യോയ്ക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയുക. 1:1 റേഷ്യോ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്? ഇറ്റ്സ് എ ബാക്ക് ക്രോസ് വിത്ത് ദ റിസസീവ് പാരന്റ്. F1 പ്രോജനി എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ F1 പ്രോജനി എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ, ഇപ്പോൾ ടോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീ പ്ലാന്റ്, അത് പൊക്കം കൂടിയ പീ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയേണ്ട എന്താണ്, അത് ഹോമോസൈഗസ് ആണോ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണോ എന്ന്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിന് റിസസീവ് പാരന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസസീവ് പാരന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന
പ്രോജനി മുഴുവൻ ടോളാണെങ്കിൽ അത് ഹോമോസൈഗസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ജീനോടൈപ്പ് അറിയേണ്ട പ്ലാന്റ് ഹോമോസൈഗസ് ആണ്. ഇനി 50% ടോളും 50% ഡ്വാർഫും ആണെങ്കിൽ ജീനോടൈപ്പ് അറിയേണ്ട പ്ലാന്റ് ഏതാണ്? ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1:1 റേഷ്യോ കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ്. എന്തായിരുന്നു ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം? എന്തായിരുന്നു? F1 പ്രോജനിയെ സെൽഫ് പ്രോളിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് F2 പ്രോജനി കിട്ടി. F1 പ്ലാന്റ് എല്ലാം ടോൾ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ടോൾ പ്ലാന്റിനെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ F2 പ്രോജനി കിട്ടി. ആ F2 പ്രോജനിയിൽ 3:1 റേഷ്യോയിലാണ് പ്രോജനി ഉണ്ടായത്. That means for every 3 plant, 1 dwarf plant appeared. ഇതല്ലേ നമ്മൾ ക്ലോസിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചെന്താണ്? F1 പ്രോജനിയിൽ ഡ്വാർഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി F2-വിൽ ഡ്വാർഫ്നെസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. നമുക്ക് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് വെച്ചിട്ടും ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ വെച്ചിട്ടും ഇതിനുത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ആ ക്രോസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്രോസ് അല്ല, ആ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ വഴി F2 ഉണ്ടായത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ടോൾ പ്ലാന്റിന് 2 തരത്തിലുള്ള ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. രണ്ടും ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ, പാരൻസ് രണ്ടും ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. 1 ഗമീറ്റ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ T ആൻഡ് 1 വിത്ത് സ്മോൾ t. ഓവം അതുപോലെ തന്നെ 50% of the ovum with capital T and 50% of the ovum with small t. ഓക്കെ, നമുക്ക് പുനർ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോജനി ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ്? ഫീനോടിപ്പിക്കലി 3 plants are tall. ഈ ടോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ 3 plants are tall and 1 plant is dwarf. അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടി 3:1 റേഷ്യോ. ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്നാണ് വിളിക്കുക. മോണോഹൈബ്രിഡ് ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ്. ഇനി ഇതിനൊരു ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ടോൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. one homozygous tall plant with capital T, capital T. 2 heterozygous tall plant. അപ്പോൾ ടോൾ പ്ലാന്റ് തന്നെ 1:2 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ്. ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി എല്ലാം ടോളാണ്, പക്ഷേ ജീനോട്ടിപ്പിക്കലി അവർ തന്നെ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ്, 1:2 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ്. 1 is homozygous tall and 2 heterozygous tall. എത്ര ഡ്വാർഫ് ഉണ്ട്? ഒരു ഡ്വാർഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ 3:1 ആണ്. 3 ടോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്വാർഫ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ. ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്താണ്? 1:2, 2:1. 1 homozygous tall, 2 heterozygous tall and 1 homozygous dwarf. ഡ്വാർഫിനെ നമ്മൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് ഹോമോസൈഗസ് ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡ്വാർഫ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഓർക്കുക. ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഡ്വാർഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇവിടെ ഡ്വാർഫ്നെസ് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പിയർ ചെയ്തു? ഡ്വാർഫ്നെസ് അപ്പിയർ ചെയ്ത ഡ്വാർഫായ പ്ലാന്റിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് നോക്കൂ. ജീനോടൈപ്പ് എന്താണ്? സ്മോൾ ടി ആണ്. അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇല്ല, ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് റിസസീവ് അലീലിന് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അവിടെ ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ വന്നില്ല. എന്താണ് ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം? അവിടെ 2 റിസസീവ് അലീൽസേ ഉള്ളൂ. എന്താ കാരണം? ഗമീറ്റ്സിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് റിസസീവ് അലീലുള്ള സ്പേമും റിസസീവ് അലീലുള്ള ഓവവും തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2 റിസസീവ് അലീലുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ സൈഗോട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്ലാന്റാണ് ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റ്. കാരണം അവിടെ ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ ഇല്ല. In the absence of a dominant allele, the recessive allele expresses its character. So, dwarfness appeared. ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്വാർഫ്നെസ് F2-ൽ സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഉത്തരവായി. അപ്പോൾ F2-ൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടും. ഒന്ന് മോണോഹൈബ്രിഡ് ഫിനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ആൻഡ് മോണോഹൈബ്രിഡ് ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ. Monohybrid phenotypic ratio is 3:1, 3 tall and 1 dwarf. That's the ratio. And genotypic ratio is 1:2:1, 1 homozygous tall, 2 heterozygous tall, and 1 homozygous dwarf. അപ്പോൾ ഗ്രിഗർ മെൻഡലിൻ്റെ 2 പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് വഴി അദ്ദേഹം 2 പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സജസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. 2 ലോസ് ആണ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. ആൻഡ് 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചോദിച്ച 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോജിക്ക് വഴി, അനാലിസിസ് വഴി, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്ക് വഴി അദ്ദേഹം അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. പോസ്റ്റുലേഷൻസായി അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസായി നിന്നും ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നോ ജീൻസ് എന്താണെന്നോ ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. മറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. ഓക്കെ, ബൈ.